بریک سے پہلے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ شاہد خٹک صاحب جو کہ تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے۔ تو شاہد خٹک صاحب اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، چلیں اگر آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے، امیر صاحب چھوڑ دیں، نہیں کرا ملاقات کرا دیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ پیرامیٹر جو میں نے کہے ہیں نا وہ تھوڑے طے کرنے کہ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں جائے گا۔ نہیں، جس دن ہمارے پولیٹیکل لوگوں کی ایم این ایز یا ہماری پارٹی کی 3-4 مطلب 7 لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کیا ہے، ان 7 لوگوں کو یہ الاؤ کریں گے، ہم صرف 7 لوگ جائیں گے، کوئی بھی وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی کارکن نہیں ہوں گے، کوئی بھی وہاں پہ رش نہیں ہوگا، ہم جیل کے سامنے جائیں گے، اچھا نام دیں گے، اندر مل کے ایک اور سچویشن آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن دنوں یہ بین المرصوص جو ہے وہ آپریشن چل رہا تھا، ان دنوں کیا ہوا کہ یہ 7 مئی اور اس کے بعد جب 9 اور 10 کو فائنل اٹیک پاکستان نے کیا، اس کے بیچ کا دن تھے، اور ہم پوری کوشش کر رہے تھے، اور جو پوری قوم بھی متحد تھی، پارلیمان کے اندر بھی ہماری پوری کوشش تھی، اور میں ایز چیف ویپ بھی، کہ ہم بالکل ایک نظر آئیں، اور وہ مظاہرہ کیا اپوزیشن نے، جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بالکل ہم اس ایشو کے اوپر یک زبان تھے، اور بالکل اس میں ایک بڑا آپ یہ کہیں کہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ عامر ڈوگر صاحب کی قیادت میں یا باقی بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، یہ اڈیالہ جیل گئے، وہاں پہ جناب یہی ہوا کہ لوگ ان کے ساتھ زیادہ تھے، پولیس آگے، انہوں نے کہا جی نہیں صرف یہ جا سکتے ہیں، دھکم پیل ہوئی، نہیں جی نہیں لاٹھی چارج ہوا، کچھ ہوا۔ صاحب یہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے، میں موجود تھا، یار میری بات میں خود موجود تھا، اگلی بات تو سن لیں، میں آگے ہوا کیا، 2 ایس ایچ او ہم نے سسپینڈ کیے، ایک بھی نہیں ہوا، 2 کیے، ایک بھی نہیں ہوا، ڈوگر کو کال کر کے پوچھیں، ایک بھی نہیں ہوا، اعزاز تھا، آپ پوچھیں نا، میں بھول گیا، میں وہ آپ کو اچھا ایک بھی نہیں ہوا، میں کہتا ہوں کہ آپ عامر ڈوگر کو کال کر کے ایک بھی نہیں ہوا، غلط بات آپ کریں تو اس کا نہیں ہوا نا، میں اگر غلط ہوتا مجھے غلط ثابت کریں گے۔ اچھا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کر لوں، شاہد صاحب آپ سے سوال ہے، فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ایک فیڈرل منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو خان صاحب پھر آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تو علیمہ خان کے ذریعے آپ کو میسج بھیجا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا، تو تم ضمنی الیکشن کیوں لڑ رہے ہو؟ ابھی یہ تو علی بخاری جو پیغام لے کے آیا، یہ ذمہ داری تو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ مطلب عمران خان صاحب نے اندر سے ان کی ٹویٹس آئیں اس حوالے سے کہ جی ضمنی الیکشن میں ہم ایز اے پروٹیسٹ، بیسیکلی تو یہ تک ہم ایز اے پروٹیسٹرز میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، جن لوگوں کو نااہل کیا ہے وہ لوگ جیت کے آئے تھے۔ آپ علی بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں علیمہ خان صاحبہ کی آپ کو ایک کلپ سنا دیتا ہوں، بالکل وہی تھا، سنائیں ذرا۔ جو لوگ انلیگلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے ہیں، عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کی جگہ پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا تھا اور بڑی مشکلات انہوں نے کاٹی ہیں پچھلے 1.5 سال میں، اس لیے ان کے خلاف اگر ان کی جو بائی الیکشن ہوں گے ان کے اندر پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی۔ یہ تو عمران خان صاحب کا میسج ہے۔ بالکل، ابھی کل دوبارہ اللہ کرے کہ ملاقات ہو جائے، فیملی کی ملاقات کا دن ہے تو یہ چیز واضح ہو جائے گی، اور پولیٹیکل کمیٹی میں چونکہ ممبر نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ کل انہوں نے رات کو کیا ڈسکس کیا ہوگا ان چیزوں تو حماد اظہر صاحب نے بھی اسی لیے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا؟ نہیں، حماد اظہر اور باقی ایم این ایز کا وہ تھوڑا الگ ہے۔ حماد اظہر کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، وہ فوتگی کی وجہ سے ضمنی الیکشن تھا، وہ کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے نہیں تھا۔ باقی جو حلقے ہیں، زرتاج بی بی گل صاحبہ ہو گئیں، اسی طرح حامد رضا صاحب ہو گئے، یا دیگر جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ ہو گئے، ان کو تو ان بیچاروں کو تو 1 لاکھ لیڈ سے وہ جیت کے آئے تھے، پارلیمان کا حصہ تھے، ایک جج جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آنا تھا، اس کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی غلط ہے، یہ ریفرنس آنی چاہیے اسپیکر کے پاس، تھرو اسپیکر ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن، وہ پورا پروسیس اس میں بلڈوز کر دیا ہے، اور جا کے جی اتنی جلدی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جب یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے جب فیصلہ کیا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ تحریک انصاف کو آپ دے دیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7-8 مہینے تک ویٹ کیا، کوئی اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں آیا، لیکن جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ ڈیسیجن دی کہ جی یہ جو سرکاری جماعتیں ہیں ان کو دے دیں، ود ان منٹس نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو گئی۔ تو دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ٹائم پارٹی بنی، اور میں ایک چیز فضل چودھری صاحب آپ کی اس کے لیے نالج کے لیے کہ جو آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے اس دن میں خود موجود تھا، ہمارے ایم این ایز
साइड पे कोने में एक छोटी सी दीवार, उसके करीब बैठे हुए थे और मैं अलीमा खानम उनके साथ करीब था, मैं वहां पे था। मैंने जुए देखा, उधर से पुलिस आई, डंडे बरसाना शुरू हो गई MNS के ऊपर विदाउट एनी रीजन, विदाउट किसी बात के ऊपर। मतलब अगर मेरी और आपकी कोई तल्ख कलामी हो जाए और हम इंतजार कर रहे थे कि जो जेल गए हैं वो पैगाम लेके आएंगे, हम इधर से वापस जाएंगे। उस दिन कोई ऐसा नहीं हुआ था कि जी पुलिस ने कहा हो कि जी आप साइड पे हो जाएं, हम फैमिली को मुलाकात करने दे रहे हैं और आप अगर साइड पे नहीं तो फिर आप डंडे जो है हम आपके ऊपर बरसाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब वहां पे मौजूद थे और इन्होंने जिन 2 SHO का जिक्र किया, एक भी सस्पेंड नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बताएं कि एक तरफ आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के एक MNA साहब जो हैं वो टीवी पे आके बैठते हैं बहुत से प्रोग्रामों में, वो अलीमा खान साहबा पे भी तनकीद करते हैं, तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद करते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ का अंदरूनी बहरान है, इस बहरान को का ख़त्म ना होना, क्या ये आप सब की नाकामी नहीं? क्योंकि इमरान खान तो जेल में है। इमरान खान साहब के ऊपर हम सब का इत्तेफाक है, जो भी इमरान खान साहब की फैमिली के खिलाफ बोलेगा और ऐसे बोलेगा, देखिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूं इस चीज की, अगर इमरान खान साहब की फैमिली में अगर कोई पॉलिटिकल कंपटीशन हो तो फिर आपकी तनकीद बनती है, जायज भी होती है कि मैं पॉलिटिकल कारकुन हूं, मैंने पार्टी में 20-25 साल गुजारे हैं, ये मेरा राइट है। लेकिन अगर फैमिली कोई चीज डिमांड नहीं कर रही, पार्टी में उनको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, हुकूमत में उनको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, हाँ इमरान खान साहब उनके भाई हैं, आज वो मुश्किलात में हैं, तो अगर उनके लिए वो बोलती हैं, उनके लिए वो ठोकरे खा रहे हैं दर बदर, तो मैं कौन होता हूं कि मैं उनके ऊपर बेजा तनकीद करूं या उनके बेटे के ऊपर तनकीद करूं? तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता इस इशू को मजीद। अच्छा, अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये अगर आप शायद खटक साहब और इनके जो साथी हैं उनकी पॉलिटिकल लोग, अगर आप उन 6-7 लोगों की अगर इमरान खान से मुलाकात करवाते हैं तो आपको तो बहुत नुकसान होगा। इमरान खान की क्लियर इंस्ट्रक्शंस इनको पता चल जाएंगी और फिर ये उसके मुताबिक चलेंगे और हुकूमत जो है उसको फ़ायदा है कि इन लोगों की एक्सेस रोक दी जाए इमरान खान तक, आपको फ़ायदा है, शायद इसीलिए मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, इमरान खान जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और शहबाज साहब जेल में थे तो उन्होंने कहा जी मैं तो AC भी उतरवा दूंगा इनके और मैं इनके पता नहीं और क्या क्या करवा दूंगा। इस वक्त इमरान खान को जो बतौर फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर उनका इस्तेकाक है, उन्हें वो तमाम सहूलतें जेल में बिल्कुल हासिल हैं। फिज़िकली ही इज़ फिट, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का कोई जबर या किसी तरह की कोई उनसे सहूलत वापस लेनी, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि नहीं है। दूसरी बात, काफ़ी तफसील से बात हो चुकी है, मैं फिर ये बात कहूँगा कि इनके लोगों को मुलाकात रोकना होता रहा है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कई हफ्ते बंद रही है, आपको भी पता है। कब हुई है बता दें? जब मियां साहब जेल में थे हुई है मीर साहब उनकी मुलाकात? नहीं, बिल्कुल रुकती रही है, लेकिन मैं मीर साहब से मैंने ये बात उस वक्त भी की थी जब ये कह रहे थे जनाब के बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैंने कहा भाई उस वक्त एक थ्रेड था 15 दिन के लिए बंद हुई थी, उसके बाद दोबारा खोल दी गई थी और आप इंशाल्लाह इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। अगर ये 30 लोग मिलते थे नवाज शरीफ साहब, निहारी भी होती सर, थी। निहारी तो खाते नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। नवाज शरीफ साहब निहारी नहीं खाते, वो शहबाज शरीफ साहब खाते हैं। मैं खुद जाता रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मुकम्मल बंद थी, मैंने कहा कुछ ये आप मानते हैं ना कि 30-30, 35-35 लोग जो हैं उनकी बैक वक्त मुलाकात होती थी? नहीं, ज्यादा जी, मैं झूठ क्यों बोलूं, ज्यादा लोगों की होती रही है। लेकिन तो वो तो सिर्फ 7 लोग कह रहे हैं उनकी मीटिंग करा दें। 4 माह से ज्यादा हो गए हमारे पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात। मैंने आपको बताया है जो काम हो चुका है इसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात करें जी, स्ट्रीमलाइन करेंगे। नहीं, आप ऐसा करें कि फिर हम दोनों को प्रोग्राम में बुलाएंगे। ये मुझे बता दे कि मैं इस वीक जाऊं या नेक्स्ट वीक जाऊं, ताकि मैं पार्टी को रिक्वेस्ट यार मैं अभी तो डॉक्टर साहब आपकी कोशिश होनी चाहिए इनकी कल मुलाकात को करवा दें। मेरी जो कोशिश है वो इंतजामी नहीं है, पॉलिटिकल मूव है। मैं चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं राणा साहब को जिक्र किया 100% वो भी इसी माइंड के हैं, मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं हूं। ये काम मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सारा मामला है ये एनरूट होना है थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ज़ाहिर है एनरूट तो वहीं से होना है ना, तो वहां पे मैं भी वहीं पे रिक्वेस्ट करूंगा, राणा साहब को भी हम साथ लगाएंगे और वहां से हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तासुर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुलाकात नहीं होने देती। इस तासुर को दूर करेंगे ना भाई साहब, करेंगे दूर, बिल्कुल। क्या बात है जी, आज तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो आपका दिल खुश कर रहे हैं। एक वक्फा और वक्फे के बाद इनसे पूछते हैं कि ये पिछले 2-3 दिन में कराची से लेकर
ہر جگہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ایشو ہے، عوام کا ایشو ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی بات ہونی چاہیے.